ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आम स्टार्ट करवा अक्टोबर मासर करेंट अफेयर। तो ऑलरेडी मुझे सेप्टेम्बर मासर करेंट अफेयर कंप्लीट कर सारी। तो आज आम स्टार्ट करवा अक्टोबर मासर करेंट अफेयर जमती 7 ରୁ 8ଟା क्लास लगिला अक्टोबर सेप्टेम्बर मासर करेंट अफेयर को कंप्लीट करने ठीक से ही अक्टोबर मासर मध्य हमें 6 ରୁ 7ଟା क्लास नवा टॉपिक वाइज जमती कि आज तुम मान सहित डिस्कशन करा सोसाइटी बा सोशल इश्यू। तो सेमती एनवायरनमेंट गोटे क्लास, इंटरनेशनल रिलेशन गोटे क्लास, आईआर गोटे क्लास बा आईआर जो कौच बा स्टेट न्यूज गोटे क्लास, स्पोर्ट्स आउ इंपोर्टेंट डेट गोटे क्लास। तो यही हिसाब से हमें कंटिन्यू करवा। ओके, तो ये जो क्लास मुझे तुम प्रोवाइड कर रेकर्डिंग पीडीएफ एप्लिकेशन रे तुमने जो सीजीएल बैच हो ओएस बैच जॉइन कर मन रख जो करेंट अफेयर बोथ एग्जाम जो मैंने ओसीएस प्रिपरेशन करुछ किंबा ओ डबल एसएस किंबा ट्रिपल एसएस प्रिपरेशन करुछ तो समस्त इक्वल रहिबो ए गोटे करेंट अफेयर। ओके, तो रेडी अच्छे समस्त स्टार्ट करिबो। समस्त रेडी। ओके, थैंक यू। तो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व वेरी ऑनेस्टली गोटे आंसर दबो बाबा। वेरी ऑनेस्टली गोटे क्वेश्चन तुमको पचारुछि जे एटा होछि अक्टोबर मासर क्वेश्चन एग्जाम माने मन चलछि। सेप्टेम्बर मास जति पढ़े थिली करंट अफेयर कंप्लीट सरिछि हो कि ना? सेप्टेम्बर मास जति पढ़े थिली हाँ से पढ़े धीरे धीरे माने को सीजन ପାଇଁ କହୁଛ ନା କାउ ପାଇଁ କହୁଛ? ମୋତେ କଲ୍ କର ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି ତୁମକୁ କେବେଠୁ କଣ କରିବା। ଓକେ, चलो। तो हाँ, साइंस हूँ सोसाइटी एंड सोशल इश्यू। हाँ, सीजीएल जोटा कि तुम सीजीएल पे हम 8 कही दूचे लास्ट कही जोड़े तो केवेटू स्टार्ट हो कौन। ठीक। तो सोसाइटी एंड सोशल इश्यू बर्तमान आम डिस्कसन करवा। आ मन रख तुम मनकर सबुठ इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर कहीं मुझे कहे जे ओएस एग्जाम रे मिनिमम 20टा पाखी क्वेश्चन आसूसी। इवन सीजीएल रे 40टा क्वेश्चन आसता है करेन्ट अफेयर हुए। तो से सेक्शन टा बहुत इंपोर्टाट रहे तुम। ओके, चलो। अच्छा, किए मत कहीपर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी? एनसीआरबी रो फुल फॉर्म कौन? एनसीआरबी मन रख एनसीआरबी रो फुल फॉर्म होची नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तार तो एनसीआरबी। तो एटा काहे की इंपोर्टेंट आसिला तुम देखि दो बिले लास्ट ईयर जतले ओएस एग्जाम आसीतला सेते तुमको माने फुल फॉर्म पचारतला बहुत सारा पॉइंट ए सब जिंस तुम एबेठू ट्राई करिवो टिके माइंड रखिया पे। ओके, जे एटा होची गोटे क्राइम रिपोर्ट जोटा कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जोटा अछि जे कि टोटल ऑल ओवर इंडिया रो क्राइम रिलेटेड जहाँ भी किसी डाटा था सब किसी से मैंने रिप्रेजेंट कर। तो एक्चुअली जो एग्जाम रे जो टॉपिक टा सीजीएल रे क्वेश्चन आसीबनी प्राय, किंतु ओएस रे आज प्रिलिम रे मध्ये आसीजिवो। आज मेन पाई मध्ये ये बहुत इंपोर्टेंट। इवन तुम जो एसे राइटिंग करूछ ए टॉपिक रो किसी डाटा अछि जो डाटा तुम मन पे दरकार। आ इवन जो जीएस 2 तुम लिखुछ बा जीएस रे तुम जो मेन रे ए सब डाटा तुमको दरकार होता है। तो वेरी इंपोर्टेंट रहबो कौन डाटा ना जब आम देखा क्राइम इन 2023 रिपोर्ट बा एबे जो रिसेंटली रिपोर्ट आसला एटा 2023 को बेस कर आसीची जे ओवरऑल ओवरऑल क्राइम बर्तमान केते अछि ना 6.424 मिलियन। बर्तमान ओवरऑल क्राइम केते ना 6.24 मिलियन जोटा कि केसेस माने रजिस्टर ହେଇଛି 2023 सुधा। आ मन को जी कि 2022 अपेक्षा केते परसेंट क्राइम नंबर बढ़ी ना 7.2% क्राइम नंबर बढ़ी। दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। जदि पर लाख पॉपुलेशन हिसाब से हम देखा आमर क्राइम रेट हूँ केते 448.3। इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट डाटा। ए डाटा गुड़ा तुम एसे राइटिंग हो कि जोटा कि मेन बहुत सारा पेपर अच्छे जोटा कि सोसाइटी ऊपर जो पेपर अच्छे तुमको ये जो जीएस 2 पढ़ाऊँ ये सब ऊपर भी क्वेश्चन आसई पारे। तो से डाटा गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट। तो मन रख जदि आम ओवरऑल आम देखा प्रति सेकेंड रे सॉरी प्रति 5 सेकेंड रे इंडिया रे गोटे वन क्राइम एवरी 5 सेकेंड इन इंडिया। तो प्रति 5 सेकेंड रे गोटे लेखा क्राइम होची। को टाइप र क्राइम हो पारे सो मर्डर हो पारे, रेप हो पारे, डाउरी रिलेटेड हो पारे, क्राइम साइबर क्राइम रिलेटेड हो पारे, कौन प्रकार माने हो पारे। तो प्रति 5 सेकेंड रे गोटे लेखा क्राइम होची। ओके, तो ओवरऑली आम मान क्राइम रेट एबे बढ़ी बढ़ी चलची किंतु क्राइम रेट बढ़ी सत
କିନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ଡିରେକ୍ସନ ମାନେ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆଗରୁ କ୍ରାଇମ ଥିଲା ଏବେ ସିଏ ଡାଉନ ହଉଛି, ଅଦର ସବୁ ସେକ୍ସନ ଉପରେ କ୍ରାଇମ ବଢୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖିବ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ, ଓକେ, ମାନେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ହଉ ବା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଢି ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବଢିଛି। କିନ୍ତୁ ମର୍ଡର ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଟାଇମ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଡର କମିଛି। ଆଉ ରେପ୍, ଆମେ ଯଦି ରେପ୍ କୁ ଦେଖିବା ଓଭରାଲି ରେପ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତାପରେ ଯେମିତି ଆସିଲା ତୁମର ଡାଉରି ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଅଛି, ହଁ ଓକେ, ତ ଯୋଉମାନେ ଯୌତୁକ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ସେ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତ ତୁମେ ଆଜ ଏ ପଏଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତିକି ମାନେ ରେପ୍ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ, ଓମେନ୍ ସେଫ୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ, ଯୋଉଟାକି ସୋସାଇଟି ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିଛି ଯୋଉଟାକି ଟୋଟାଲ କ୍ରାଇମର 31.2% ହଉଛି କେବଳ ସାଇବର କ୍ରାଇମ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ ଏ ସିଜିଏଲରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିପାରିବ ଯେ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରାଇମ କେସ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରାଇମ ହଉଛି, ସବୁ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ କ୍ରାଇମ ସବୁତକ ମିଶେଇକିରି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ, ସେ ହଉଛି କିସ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଟା କି ୱାନ୍ ଲାଇନର ହିସାବରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ ହଉଥିବା ଷ୍ଟେଟ କିସେ, ସେ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କିସେ ନା ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି କଣ ନା ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାପରେ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତ ଏ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରାଇମ ରହୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରାଉଛି। ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ଆଜି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ କୋଉଠି କେସ୍ ଫାଇଲ କରାଉଛି ସେ ହଉଛି କି ସେ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ଏ ଡାଟାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲେ। ତ ସିଜିଏଲ ରେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟେଟ କୁ ବେସ୍ କରି ପଚାରି ପାରେ, ଓଏସ୍ ରେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ବେସ୍ କରି ପଚାରି ପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବି, ଏଗେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହେଇଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ MOSPI ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେ କି ତାର 2025ର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ର ରିପୋର୍ଟକୁ ରିଲିଜ କରିଛି। ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡା ପଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ। ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସିଜିଏଲରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ ଆଜ ଏ ୱାନ୍ ଲାଇନର ହିସାବରେ, ଓଏସ୍ଏଲ ବି ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ ପର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଏନୁଆଲ ଆନ୍ସର, ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ, ବା ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଡାଟା ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି, କେହି ବି ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛି ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସକାଳୁ ଶୋଇକିରି ପାଠ ପଢୁଛ ବୋଧେ। ହଁ, ଚାଲେ चलो। तो ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡାଟା, ହଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡାଟା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ପର 1000 ଲାଇଭ ବାର୍ଥ ବା ମାନେ ପ୍ରତି ଲାଇଭ ବାର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 25 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲେ ଯେ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, IMR ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥାଏ ଯେ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ହଉଛି ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଡେଥ୍ ଅଫ ଇନଫାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର 1 ଇୟର, ଅଣ୍ଡର 1 ଇୟର ଅଫ ଏଜ୍ ଫର୍ 1000 ଲିଭିଂ ବାର୍ଥ। ପ୍ରତି 1000 ପିଲା ଜନ୍ମରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ହିଁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଇଥାଏ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବା ଏ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯୋଉଟା କି 2000 ମାନେ ହଁ, ହଁ ଏଇଠି ମନେ ରଖ ମେଲର ଇନଫାକ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ 25ଟା ଖାଲି ମନେ ରଖ। ଓକେ, ଚଲ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ଟା ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଅଛି ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ଟା ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମେନ୍ ଲେଖୁଛ କିମ୍ବା ଏସେ ରାଇଟିଂ କରୁଛ ଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ମନେକର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଫ୍ରମ୍, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର 2022-23ରେ ଯୋଉ ଡାଟା ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଯେତିକି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କେତେ ଥିଲା ନା 13.8% ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ଟା କେତେ ହେଇଛି ନା 8.2% ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କେସ୍ କଥା ଏଠି ଏଠି ଓଭରଅଲ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବୋଥ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲକୁ ମିଶେଇକି ଏଠି ନିଆଯାଉଛି।
ଏର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଏର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ କଥା କହିବା ପିଲେ, ଏର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ କଥା କହିବା ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖୁଛ ଏ ଡାଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ 20 ରୁ 24 ବର୍ଷ ମ୍ୟାରେଜ ମାନେ ବିଫୋର 18, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ ଟା ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଥିଲା 26%, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇକି କେତେ ଯାଇଛି ନା 23.3%। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା, ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ଏଜ ଏଠି ମେନସନ କରିବନି, ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ ଏ ଡାଟାଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ କୋଉଥିରେ ନା ରାଇଟିଂରେ, ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ରାଇଟିଂ କରୁଛ, ଯୋଉଟା କି 26.8% ଥିଲା 15-16 ଡାଟା ମୁତାବକ, ଆଉ 19-20-21ର ଡାଟା ମୁତାବକ 23.3 ଏଟା ହେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ଆମକୁ ଖାଲି ଏଥିରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି ବା ଏସେ ରାଇଟିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ପ୍ରିଲିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ପ୍ରିଲିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେମିତିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ। ତ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ବା ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ବା ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆକ୍ଟ କେତେ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଲେବର ଆକ୍ଟ କେତେ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆକ୍ଟ କେତେ, ଏନୁଆନ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ 1986। ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆକ୍ଟ ହଉଛି କେତେ, 1986। ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯେମିତି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ତ ଆକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଜୁଭେନାଇନ୍, ଜୁଭେନାଇନ୍, JUVENILE, ଜୁଭେନାଇଲ। ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଜୁଭେନାଇଲ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ଜୁଭେନାଇଲ କୋର୍ଟର ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପାଇଁ ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଛି 14 ବର୍ଷ। ଓକେ, ତ ସେମିତି ଜୁଭେନାଇଲ ର ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ କେତେ, ବା ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ର ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ କେତେ। ମନେରଖ, ଯଦି ଜଣକୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ ହଉଛି, 18 ବର୍ଷରୁ କମ ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ, ଯଦି ସେ କିଛି କେସ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠିକି ପଠେଇ ଦଉ ନା ଜୁଭେନାଇଲ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇ ଦଉ। ଓକେ, ତ ଆକ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ନା 2015। ଆକ୍ଟ ହଉଛି 2015 ଆକ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ କେତେ ପିଲେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ, ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ କେତେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ RTE ଆକ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ 2009, 2009। ମନେ ରଖିବ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଯେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆକ୍ଟ ହଉଛି 1986, ଜୁଭେନାଇନ୍ ଆକ୍ଟ ହଉଛି 2015, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ହଉଛି 2009। ତ এই ତିନିଟା ଆକ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଲେ, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ILO, ତ ଏବେ ସେ ତା ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ କରିଛି, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ର ରିପୋର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି, ଡିକ୍ଲାଇନ କରିଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ 1995, 1995 ମସିହାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର 20%, 20.6% ଥିଲା। ବଟ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 7.8% ଅଛି କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କଥା। ଯଦି ଆମେ ପଭର୍ଟି କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଏବେ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତ ମନେରଖ 2000 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରେଟ୍ କେତେ ଥିଲା, 27.9%। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା କେତେ କମିଛି, 6.9%କୁ କମିছে। ତା ସହିତ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଯଦି କହିବି ପିଲା ଯେ ପଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ UN ଯୋଉ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିଛି, ସେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କି କହିବ, ଯୋଉଟା କି ପର୍ଟିକୁଲାର ପର ଡେ ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହଁ $3, ମନେ ରଖିବ $3 ପର ଡେ, $3 ପର ଡେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ରଖିଛି କିଏ, ସେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି କିଏ, ସେ ଏ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି କିଏ, କାହାର କହିବା ମତ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ରେଟଟାକୁ କିଏ ଦେଇଛି, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପର ଡେ ଆମକୁ $3 ଆମର ଯୋଉ ଲେସ୍ ଦେୟାର ଯୋଉ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା।
ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ତମେ ମେନ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ GS2 ପଢଉଥିଲି, ତମକୁ ମୁଁ ପବର୍ଟି ପଢେଇଥିଲି, ସେଇଥିରେ ଡାଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ଏବାଉଟ 800 ମିଲିୟନ ପିପୁଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଦ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ $3 ପର ଡେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି, ତା ତଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତେ ଜଣ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି? 800 ମିଲିୟନ ପିପୁଲ। ଓକେ, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଡାଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା ପିଲେ, ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ରିଲିଜ କରେ କିଏ? ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট এ বর্ষর সিলেক্টেড টপিক। এটা সে সিজিএল হোক কৌশি বি এক্সাম হোক, গ্লোবাল মল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি ইন্ডেক্স কিଏ ରିଲିଜ କରେ? थैंक यू। यूएनडीपी किए रिलीज करे ना? यूएनडीपी रिलीज करता है। अच्छा, मोर कहबार कथा होचे जे खाली पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ভিতরে তফাৎ কোন, বা মল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি ইন্ডেক্স ভিতরে তফাৎ কোন? মনে রাখিব इंडियन नीति आयोग देख, दारिद्र बा आमे जहाँ को कहूचे पॉवर्टी इंडेक्स कहूचे, एटा केवल इनकम को बेस कर कैलकुलेशन करा जाए, किंतु ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे केवल आमे माने इनकम को देखि न थाउ, ता सहित अदर एस्पेक्ट मानक सब को लक्ष्य करके डिसाइड करा जाय था। तो एथरो जो कैलकुलेशन हेछि होछि फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम थर किछि नुआ पॉइंट को बेस करी आमे कैलकुलेशन करछे, जेमति कि फूड हला, ड्रग हला, एयर पोल्यूशन है, चारोटी पॉइंट मन रखियो। ए चारोटी पॉइंट को बेस करी मध्य पॉवर्टी कैलकुलेशन कराई छी। गोटे हला एयर पोल्यूशन, गोटे हला फ्लड्स, ओके, फ्लड्स, आउट हला ड्रग, आउट हला कला हाई हीट। तो ये चारोटी पॉइंट को मन रखियो। एथर जो नुआ नुआ हमर जो डायरेक्शन अछि, ए डायरेक्शन ए चारोटी नुआ पॉइंट को हमें एनालिसिस करी कैलकुलेशन करूछे। अच्छा, तो मोर कहवा कथा ए जो किछि एक्स्ट्रा डाटा अछि ग्लोबल पॉवर्टी यदि आम बर्तमान कंडीशन देखिए, 6.3 बिलियन पिपुल केतेटा कंट्री रो ना, तुमମାନଙ୍କର 109 कंट्री रो, जोटा कि 1.1 बिलियन, जे कि 18.3% वर्तमान माने बास करूछंती कहा अंडर रे, जेटा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अंडर रे। ताले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अंडर रे हमें देखिबा वर्तमान होची केते लोक रहउछन ना, 8.3% लोक तारी अंडर आछुंती। तो इठी से मेंशन करिछि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया। पर्टिकुलरली हम इंडिया को लक्ष्य करिवा, पर्टिकुलर हम इंडिया को लक्ष्य करिवा, ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ମାନେ 5 ଆଉ 6 ଟାଇମ ରେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର ରେଟ୍ କେତେ ଥିଲା ନା? 55.5%। କୋଉ ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର ନା? ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପୋଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି 2019-21 ସୁଦ୍ଧା, ଯୋଉଟା କି 16.4% ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଡାଟା ଗୁରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏକ୍ସାମ ର ପ୍ରିଲିମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରେ ଏ ଡାଟାକୁ କିଏ ରିଲିଜ କରେ? ଏ ବର୍ଷ କୋଉ କୋଉ ନୂଆ ଚାରୋଟି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ PCS ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ 15 ଦିନ ତଳେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେବେ ଆସିଥିଲା? ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା କେବେ ଆସିଥିଲା? କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମନେକର 2010 ଠାରୁ। କେବେଠୁ? 2010 ମସିହା ଠାରୁ। ତ ଏଟା मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी मीन्स एटा केउ को दिगो को ध्यान देगी। मनेकर आर तीनटा डायमेंशन अछि, तीनटा डायमेंशन अछि। ए तीनटा डायमेंशन को बेस करी हमर कैलकुलेशन होय। की कहि परबो केते तीनटा डायमेंशन कोन कोन? काना एटा भी क्वेश्चन से स्टेटमेंट देतला। मन रखियो हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, आउट गलो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो आकु नेई किरी ही तुम मानकर कैलकुलेशन करा जाय। आ कोन ना 10टी इंडिकेटर्स अछि। 10टी इंडिकेटर्स माने कोन? चाइल्ड मोर्टालिटी, तुम मानकर स्कूल अटेंडेंस, न्यूट्रिशन, ए सब केतेटा अछि ना? 10टा अछि। ताले एई पॉइंट को मन रखियो जे केतेटा डायमेंशन को नेकरी कैलकुलेशन करा जाय। तीनोटी डायमेंशन को नै कैलकुलेट, केतेटा इंडिकेटर अछि ना? 10 गोटी इंडिकेटर अछि। ओके, ताकू नेकरी हम कैलकुलेशन करा जाय था। ए टॉपिक टाको आउ थे टिके रिवीजन कर दूची। कहीं देखो
ମୁଁ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯେ ଅନଲାଇନ ହିସାବରେ ଦଉନି, ମୁଁ ଏମିତି ଦଉଛି ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ସବୁ ଜିନିଷ କଭର ଅପ୍ ହବ, ଯେମିତି ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପଢିବାକୁ ସୋର୍ସେସକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ସେଇଥିରୁ ସେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପାଇଯିବ, ସେଇଥିରୁ ସେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପାଇଯିବ, ସେଇଥିରୁ ସେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ XYZ ପାଇଁ ପାଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ନର୍ମାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଡାଇମେନସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିଲିଜ କିଏ କରିଥାଏ? ଗ୍ଲୋବାଲ ଡାଇମେନସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ରିଲିଜ କିଏ କରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷ କେତେଟା ନୂଆ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଇଛି? କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି? ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ, ସେ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କେତେଟା ଡାଇମେନସନ ଅଛି? ଯୋଉ ଡାଇମେନସନକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଉଛି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ପଭର୍ଟିକୁ କାଲକୁଲେସନ, ତିନୋଟି ଡାଇମେନସନ ଅଛି। କେତେଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଅଛି? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তো বর্তমান লক্ষ্য করিবা গ্লোবাল হঙ্গর ইন্ডেক্স। দেখো, কিন্তু গ্লোবাল হঙ্গর ইন্ডেক্সরে তুমি নিজে ବି ଜାଣିଛ এটা ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ ରେ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ବା ଓସିଏସ୍ ଏକ୍ସାମ କଥା କୁ ବେସ୍ କରିବା, ଏଟାକୁ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ସିଜିଏଲ କିମ୍ବା ଅଦର ଏକ୍ସାମ କଥା କହିବି, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ସିଧା କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ମନେ ରଖିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କେତେ? ନା 102। 102 ହଉଛି ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ଭାରତ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛି? ନା ଭାରତର ସ୍କୋର ହଉଛି 25.8। 25.8 ହଉଛି କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାରତର ସ୍କୋର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିଲିଜ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଏଟା କେତେତମ? ନା ଏଟା 2025ରେ 20 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। 20 ବର୍ଷ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ଓକେ। ଆଉ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, କୁହାଯାଇଛି 56 ଜଣ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମନେ ରଖିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ପଢୁଥିଲେ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲର ଟାର୍ଗେଟ କେବେ ଅଛି? ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲର ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ରଖାଯାଇଛି? କୋଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି? 2030 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2030। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲରେ ଜିରୋ ହଙ୍ଗରଟା କେବେ? ଜିରୋ ହଙ୍ଗର କେବେ? କେତେ ନମ୍ବର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ? କେତେ ନମ୍ବର ଗୋଲ ହଉଛି ଜିରୋ ହଙ୍ଗର? ମନେ ରଖିବ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲର 17ଟା ଗୋଲ ଅଛି। 17ଟା ଗୋଲରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ହଉଛି ଜିରୋ ହଙ୍ଗର। ତ ଏଇଠି ସେ କହୁଛି, ତମକୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଜିରୋ ହଙ୍ଗର କେତେ ନମ୍ବର ଗୋଲ? ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ, ଯେ 56 କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଫିର? ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହଉଛି, ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ହେଇଛି କେତେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜିରୋ ହଙ୍ଗର ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲର କେତେ ନମ୍ବର ଗୋଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଲ। ଓକେ, ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କଲି, ଓଭରଅଲି ୱାନ୍ ଲାଇନର ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ସ୍ପିଡରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଚାଲେ, ମୋର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, according to NCBR, according to NCBR, what is the ମାନେ present case register in crime? crime ରେ କେତେ କେତେ କେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି? 6.24 ମିଲିୟନ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ହାଇଏଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ କେସ୍ କରିଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ କେସ୍, ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ ସାଇବର କ୍ରାଇମ, ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଖାଲି କ୍ରାଇମ ସେଟା କହିଦେଲି, ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବୁଷ୍ଟେଡ୍ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଯୋଉଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଉଟାକି ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କେଉଁ ଆକ୍ଟ? ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କୋଉ ଆକ୍ଟ? 1986। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୁଭେନାଇନ ଜଷ୍ଟିସଟା କୋଉ ଆକ୍ଟ? 2015। ଆଚ୍ଛା, ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ କୋଉ ଆକ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା, ହଉଛି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କି ରିଲିଜ କରେ?
যে ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିଲିଜ କରାଯାଏ କେତେଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ବେସ୍ କରିବା କେତେଟା ଡାଇମେନସନ କୁ ବେସ୍ କରି କରାଯାଏ ତିନୋଟି। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଅଛି? ତିନି ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ? नो झिलिमिली, ପୁରା ସବୁ କ୍ଲିୟର? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏ କ୍ଲାସ ରେକର୍ଡିଂ ପିଡିଏଫ ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଛ। ଓକେ, ହଁ ମୁଁ ଏବେ କରିଦେଉଛି।